Can you please repeat this question? Yes, Ontario ma'am. શું છે? Provinces like Ontario provide Ontario college diploma, though can we apply after bachelor's or not? Yes, you can apply for after bachelor's. Ontario provinces માં Quebec, Ontario આ બે provinces છે જેમાં French અને English is the highest language used for studying as well. So definitely you can apply after your bachelor's degree to Ontario or Quebec or Toronto or something of that sort, British Columbia. Yes, you can definitely apply. In Canada, after 2-year diploma course in mechanical engineering, there will be a job opportunity in field work. Yes, there will be a job opportunity into mechanical engineering. After you complete your mechanical engineering into diploma, you will get a 3-year of your work permit. So તમારું work permit હશે એ 3 year હશે. Next You question will is definitely get 3 years of work permit. So that's there. Next question is from Dhruvil. Ma'am, please give a brief explanation of masters in IT in Canada. Okay, so basically, when you are going for IT in Canada, either you go for masters, either you go for bachelors. IT માં ઘણા બધા field હવે આવી ગયા છે. So one is your cyber security, which is definitely one of the finest. તમે અહીંયા already IT કરી લીધું હોય, અથવા તમે અહીંયા already BTech કરી લીધું હોય, અથવા તમે BSc IT bachelors ઇન્ડિયામાં કરી લીધું હોય. So instead of going for an IT in masters into Canada or USA, you ideally pick up a specialization. Very important કે તમે જ્યારે masters માટે જાઓ ત્યારે specialized course, because masters is for specialization. Okay, so કદાચ હું already મેં bachelors કરી લીધું છે, basic કરી લીધું છે, if મારું foundation is ready. Bachelor is basically a backbone and a foundation of your of your masters. So તમારે જ્યારે master કરવું હોય ત્યારે you should always pick up a specialization કે તમે એના ઉપર excel કરી શકો. Okay, so if you're done your IT, then you should anyway select cyber security, ethical hacking, gaming as well for after IT, software development. So these are the branches you can ideally go for, and a specialization always you should select in case of master's degree. Yeah, so I hope I'm clear. Go ahead, Vinny, with the next question. How to find list of program for PGD in IT? List of programs for IT. How to find out? Yes. So do you want to ideally go for, okay, so as I said, for IT you have all the branches જે છે. તમે લોકો university select કરો અને એની અંદર બધા ઘણા બધા courses નું આખું list હોય છે that you can ideally go for. અથવા you can also, of course you can Google it, that's fine, but ideally તમારે curriculum IT નો જોતો હોય તો તમારે university ના website ઉપર જઈને તમારે IT નો curriculum જોવો પડે. Go to University of Cincinnati website, or you can go to University of Toronto website અને એના અંદર તમને બધા section મળશે courses ના. Yeah. Next question, ma'am. Which college or university is best for masters in architecture in Canada? Sorry, come again. Which college Hello? or university? Priyanka ma'am. Hiren bhai. Hiren here. Yes. All the students, મારે તમને એક humble request છે કે એક જ પર્સન બહુ જ બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછી રહ્યું છે. ઓકે, એ અલગ અલગ કોર્સ વિશેની માહિતી એમને જોઈએ છે. સો બેટર ઓપ્શન ઇઝ ધેટ કે તમે તમારું જે સીવી છે એ અમને મેલ કરી આપો અને મેલની અંદર તમારા જે પણ ક્વેશ્ચન છે એને લખી નાખો. અમે જે પણ તમારો સીવી છે અને તમારી ક્વેરી છે આ મેમને ફોરવર્ડ કરી દઈશું અને મેમ તમને પર્સનલ કાઉન્સિલિંગ કરશે વાયા ફોન, અથવા તો તમે એમને પર્સન ટુ પર્સન પણ મળી શકો છો. ઓકે, ફેસ ટુ ફેસ પણ તમે મળી શકો છો. બીકોઝ કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સના ક્વેશ્ચન્સ હજુ ચેટ બોક્સની અંદર એમ જ પડ્યા છે. ઓકે, સો બેટર છે કે તમે જે સ્ટુડન્ટ્સ હમણાં હતા, બેટર છે કે તમે તમારું જે સીવી છે એ મેં અહીંયા મેલ આઈડી લખેલું છે overseasinfo@gmail.com. આના ઉપર તમે મેલ કરી દો અને અમે તમારો સીવી અને તમારી જે પણ ક્વેરી છે આ મેમને ફોરવર્ડ કરી દઈશું. તો મેમ તમને ઇન ડિટેલમાં ઇન્ફોર્મેશન આપશે, જેથી કરીને શું થશે કે બાકીના જે પણ સ્ટુડન્ટ છે એમને પણ એમના ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ મળે. ઓકે, બીકોઝ આપણે ઓવર ટાઈમ થયા છીએ. Yes. We have a webinars on 3 to 4 અને ઓલરેડી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સના ક્વેશ્ચન્સ હજુ ચેટ બોક્સની અંદર જ છે. ઓકે, Right. પ્રિયંકા મેમ.
યસ પ્લીઝ, આઈ વુડ લવ કે તમે ડાયરેક્ટલી મને મોકલી શકો, બીકોઝ બહુ જ બધા ક્વેશ્ચન્સ છે ને હું એક સાથે આખા ક્વેશ્ચન્સ આજે કવર નહીં કરી શકું ડેફિનેટલી. યસ યસ એક્ઝેક્ટલી. આખી રાત આપણે બેસવું પડશે. સો ઇટ્સ ઓલ ધ બેટર. સ્ટુડન્ટ્સ, Yeah. જેવી રીતે મેં તમને કીધું કે જે પણ સ્ટુડન્ટ્સને ક્વેરી છે, જે પણ સ્ટુડન્ટ્સને ક્વેશ્ચન્સ છે, એ તમે એક કામ કરો કે તમારું ડિટેલ CV અને તમારી જે પણ ક્વેરી છે, જે પણ ડાઉટ છે, એ તમે તમારા જે CV ની અંદર જે તમે બોડી હશે, તમારી મેસેજની બોડી હશે, બોડીની અંદર તમે બધા જ તમારા ક્વેશ્ચન્સ લખી દો, જેથી કરી અને આપણે આ મેમને ફોરવર્ડ કરીશું તો મેડમ 1 by 1 તમારા બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ આપી શકશે એમના સુટેબલ ટાઈમે. ઓકે, નોટ ઓન યોર સુટેબલ ટાઈમ. મેમનો જે સુટેબલ ટાઈમ હશે ત્યારે તમને કોલ કરશે અને જો પોસિબલ હશે તો તમે એમને ફેસ ટુ ફેસ તમે એમની જે કન્સલ્ટન્સી છે ત્યાંથી વિઝિટ પણ કરી શકો છો. ઓકે, આઈ થિંક હિરેનભાઈ નેક્સ્ટ મંથ તમે લોકો કદાચ આવશું જ અમદાવાદ, તો તમારા ઓફિસમાં કદાચ કોઈને મળવું હોય તો ડેફિનેટલી વી કેન. યસ એક્ઝેક્ટલી. જો તમારે અમારી જે અમદાવાદમાં જે અમારી ઓફિસ છે ઓવરસીસની, જો તમારે એ ત્યાં પણ આવવું હોય તો તમે ત્યાં પણ વિઝિટ કરી શકો છો. અહીંયાથી પણ આપણે તમારા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપી શકીશું અને જે પણ ડાઉટ હશે એ આપણે મેમને ફોરવર્ડ પણ કરીશું અહીંયાથી ને અહીંયાથી. ઓકે, અને જો મેમ ત્યાં અવેલેબલ હશે અને જો તમારે એ દિવસે આવવું હશે તો આપણે એ દિવસે પણ તમારી મીટિંગ અરેન્જ કરી આપીશું. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. ઓકે, અને આઈ નો કે ઘણા બધા જે સ્ટુડન્ટ છે એ આઉટ ઓફ અમદાવાદથી પણ છે. ઓકે, સો તમે ચિંતા ના કરો, બિલકુલ પણ ચિંતા ના કરો. તમે ખાલી તમારું જે CV છે, તમારા જે પણ ક્વેશ્ચન છે એને તમે મેલમાં મોકલી આપો. ઓકે, સો આપણે શું કરીશું કે જે અમદાવાદના લોકો હશે એ લોકોને આપણે અહીંયા ઓફિસે બોલાવીશું, અમદાવાદની જે અમારું ઓવરસીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસ, ત્યાં આગળ આપણે બોલાવીશું અને જે લોકો આઉટ ઓફ અમદાવાદ છે એ લોકોના બધા જ ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપણે ફોન દ્વારા અથવા તો મેલ દ્વારા આપણે એમને ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપીશું. ઓકે, ડન. યસ. All the students, are you agree with me? Yes, sir. Thank you Okay. so much, and thank you Hirenbhai for organizing this, and really I enjoyed. But બહુ જ બધા questions છે, of course હું નહીં લઈ શકું હરેક question. So yeah, I'll be happy to come, and we will definitely meet up one on one. અમે લોકો મુંબઈ બેઝ છે પણ ડેફિનેટલી વી હેવ લોકેશન્સ ઇન અમદાવાદ, તો ઓફકોર્સ હિરેનભાઈ ઇઝ ધેર. તમે ઓકે, હું ડાયરેક્ટલી ઓફિસનું અમારું જે એડ્રેસ છે એ તમને ચેટ બોક્સમાં લખી આપું છું. રાઈટ. અને બીજું એક અમારી ફેવર કરજો કે તમને આ વેબિનાર કેવો લાગ્યો, તમે ચેટ બોક્સમાં લખી પણ શકો છો કે તમને ફીડબેક તમે અમને આપી શકો છો, જેથી કરીને અમારા જે નેક્સ્ટ અમારા વેબિનાર છે અમે એમને સારી રીતે હજુ પણ તમને સારી રીતે આઉટપુટ આપી શકીએ એવા અમે પ્રયાસ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. આઈ હોપ તમે કાંઈક પોઈન્ટ્સ લઈને જાઓ છો ઘરમાં, અને આઈ હોપ દેટ you have enjoyed the webinar. હિરેનભાઈ તમે એડ્રેસ લખી નાખો, so I'm pretty sure everybody will come and meet you. Thank you so much Nikunj. Thank you. ઓકે, જો ચેક કરી લો, બ્લોક એ ફર્સ્ટ ફ્લોર બહુમાળી ભવન અસારવા નિયર ગિરધરનગર બ્રિજ, શાહીબાગ, અમદાવાદ. ઓકે, રોજગાર કચેરી છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસ. તમે ત્યાં આગળ કોઈને પણ પૂછશો કે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસ ક્યાં છે તો તમને એ લોકો પરફેક્ટ એડ્રેસ બતાવશે. ઓકે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસ અમદાવાદ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય રોજગાર કચેરી. ઓકે, તમે રોજગાર કચેરીનો સંપર્ક કરી શકો છો. ફરીથી મેં આપ્યું છે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસ અમદાવાદ, બ્લોક એ ફર્સ્ટ ફ્લોર બહુમાળી ભવન અસારવા નિયર ગિરધરનગર બ્રિજ, શાહીબાગ, અમદાવાદ. પણ પર્સનલ કાઉન્સેલિંગ કરાવવું હોય તો આપણે મેમ એક કામ કરી શકીએ, આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ડેટ ફિક્સ કરી શકીએ તો આપણે જે પણ સ્ટુડન્ટ છે અમદાવાદના એ લોકોને આપી શકીએ, જેથી કરીને એ લોકો એ દિવસે શાર્પ એ જ ટાઈમે ઘણા બધા લોકો આવી શકે, બીકોઝ આપણી પાસે અહીંયા સ્પેસ પણ છે. તો આપણે બધા સ્ટુડન્ટ્સને બેસાડી અને 1 by 1 આપણે એમની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરી શકીએ. ઓકે, આપણે ડેફિનેટલી એક 2 દિવસનું આખું એક ઇન્ફોર્મેશન સેશન રાખશું, વન ઓન વન કાઉન્સેલિંગનું. તમને ડેટ આપી દઈશ એટલે ડેફિનેટલી યુ કેન ગો અહેડ વિથ પાસિંગ ઓન ધ ડેટ્સ ટુ યોર રિક્વાયર્ડ થિંગ, રાઈટ? ઓકે, અહીંયા એક પર્સન એવું લખ્યું છે કે જોઈનિંગ only 100, so most of the people can't able to join, so please change your setting for joining. Sure, We will try for that. Okay, thank you for the suggestions.
બસ આવા કોઈ સજેશન જોઈએ છે, બીકોઝ કે બધા લોકોને વેબિનાર તો સારો જ લાગ્યો છે, પણ અમુક વસ્તુ એવી હશે કે કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય એમાં કંઈક તો એવી વસ્તુ મિસિંગ હોય કે જે લોકો અમુક લોકો કહેતા થોડું અચકાતા હોય, પણ તમે આવું શેર કરશો જેથી કરીને અમને પણ એક આઈડિયા આવશે કે અમારો જે નેક્સ્ટ વેબિનાર છે એને અમે કેવી રીતે સારો એવો બનાવી શકીએ. ઓકે, ટેક અ લોંગ વેબિનાર ઇન ફ્યુચર એન્ડ ગીવ ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન. યા શ્યોર HR, we will do that. Definitely. It's going to help us. Thanks to you ma'am. YouTube માં લાઈવ સેશન કરો પ્લીઝ. યા શ્યોર, આપણે પણ કરશું. અને ડોન્ટ વરી, આજે આપણો વેબિનાર છે એ અમુક લોકો અટેન્ડ નહીં કરી શક્યા હોય તો આપણે આમને એ રેકોર્ડિંગ છે એ YouTube ઉપર અપલોડ કરવામાં આવશે અને એની ચેનલ એક બનશે, એની એક લિંક બનશે, એ આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આવી જશે. ઓકે, પ્લીઝ સેન્ડ નેક્સ્ટ વેબિનાર લિંક ફોર શ્યોર. પાકું. થેન્ક યુ. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં તમને લિંક મળી જશે. ઓકે, સો આપણે અહીંયા આપણો વેબિનાર એન્ડ અપ કરીશું. જે રીતે મેં તમને વાત કરી હતી કે જે પણ લોકોને કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય, ક્વેરી હોય, એ લોકો અમને મેલ કરી આપો. મેં મેલ આઈડી ઓલરેડી ચેટ બોક્સમાં લખેલું છે, જો તમને ના મળ્યું હોય તો ફરીથી લખી આપું છું, overseasinfoahd@gmail.com. તમારો CV પણ મોકલી આપો જેથી કરીને અમને તમને એક્ઝેક્ટ તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી શકીએ કે તમારા માટે કઈ કન્ટ્રી બેસ્ટ છે, કયા કોર્સ માટે જઈ શકાય. ઓકે, અમારો એકદમ એવો જ પ્રયાસ રહેશે કે તમને સારી એવી કન્ટ્રીમાં સારું એજ્યુકેશન મળે. ઓકે, so thank you so much everyone for joining this webinar. I hope કે તમને ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે. We will gonna do next webinar in next month. Okay, thank you so much Priyanka ma'am. Thank you You so give much. amazing information and valuable information. Thank you so much. Bye bye, see you soon. Yes, I'm going to see you soon and I will give you my date so you can arrange it, right? Okay, thank you. Bye bye. Thank you everybody for joining in today. Thank you.